सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसेज से। सो दोस्तों अज आप डिस्कस करांगे, अज तो ही सीरीज शुरू कर रहे हैं जिहदे विच आपां पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल के जिन्ने भी पेपर होए ने उन्हां दा मैथ ते रीजनिंग इस तरह इंग्लिश ते जीके पार्ट नूं आपां डेली वीडियोज़ दे विच इन्हां नूं सॉल्व करिया करांगे। ठीक है जी। सो अज आपां 5 अगस्त का पहली शिफ्ट का मैथ वाला पार्ट लैके हाजिर होए हैं। सो उस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो जो ये क्वेश्चनस ने बच्चे तुसीं ये मन के चलो थोड़ा आने वाला जो फायरमैन का पेपर है या कोई होर भी पेपर ने उन्होंने मदद करनगे। जेकर तुसीं फायरमैन के पेपर की तैयारी कर रहे हो या PT प्लस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चनस में जरूर देखियो। ठीक है, वीडियो वधिया लगी होगी तो शेयर जरूर करियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो की कहता है। देखो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन की है साडा, कहता एक बेईमान डीलर का दावा है कि वह 23 रुपये किलो के हिसाब नाल आलू बेच रहा है, जदों कि उसकी लागत कीमत 25 रुपये किलो है। जो डूंघाई नाल जांच की गई तो संबंधित अथॉरिटी ने अधिकारी ने पाया कि डीलर असल में 1 किलो वजन की थां ते 800 किलो वजन वरत रहा है। कि डीलर को लाभ होंदा है या हानि, जे हाँ तो कितने प्रतिशत। यानी कि डीलर है जोड़ा वो 23 रुपये किलो के हिसाब नाल बेचदा आलू, जबकि उन्होंने खुद 25 रुपये किलो के हिसाब नाल आलू पे ने, पर बाद पता लग्या वो किलो की थां ते 800 ग्राम आलू बेच रहा है, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होया। तो देखो किवें करांगे, 1 किलो छुने 1000 ग्राम। अगर मान लो उस दुकानदार को 1000 रुपये के 1000 ग्राम आलू 25 रुपये के पैंदे ने, तो वह कस्टमर को 800 ग्राम आलू बेचता है किन्ने रुपये के, 23 रुपये के। तो असीं प्रॉफिट एंड लॉस कढ़ना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस कढ़न लई बच्चे तुहाडा नंबर की होनी चाहिए, क्वांटिटी की होनी चाहिए सेम, यानी जिन्ने किलो का तुसीं कॉस्ट प्राइस लोगे उन्ने ही किलो का की रहना पैना सैलिंग प्राइस थोड़ा ये बराबर है। सो इसलिए तुसीं 8 नाल गुणा करोगे, इसको किहदे नाल गुणा करोगे 10 नाल, क्वांटिटी बराबर होगी। तो कहने का मतलब 25 8 200 रुपये के तुसीं खरीदे तो बेचे किहदे नाल, इहनूं 10 नाल करांगे 230 रुपये के बेचे। तो 200 के खरीद के 230 के आलू बेच रहे हो, 30 रुपये का प्रॉफिट होया, तो होया किहदे उपर है 200 के। तो 30 जिहड़ा हैगा 200 का कितने प्रतिशत है, तो असीं कह देंगे उसनूं 15% का प्रॉफिट होया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा 4th ऑप्शन, यानी कि 15% का उसनूं लाभ होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करदा समझ आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यह सी, कहता 16 मुंडिया की औसत भार 15 किलो है, जेकर पहले 9 मुंडिया का औसत भार 10 किलो है, और आखिरी 6 मुंडिया का भार कितना है 18 किलो है, तो 10वें मुंडे का भार कितना होगा। देखो जी क्वेश्चन बिल्कुल सौखा है जी। उसने कहा 16 मुंडिया का जो औसत भार है जी वो 15 किलो है, तो यह मतलब 16 के मुंडिया का कुल भार कितना हो गया 16 5 80, 16 1 16, 16 ते 8 कितना हो गया 24। तो तुसीं ये कह सकते हो 16 मुंडिया का कुल भार कितना है 240 किलो। हुण वो कहता उस दे विचों पहले 9 मुंडिया का भार 10 किलो है, 9 मुंडिया का एवरेज भार 10 किलो है, तो इट मीनस पहले 9 मुंडिया का भार कितना हो गया 90 किलो हो गया। अखीरले 6 मुंडिया का भार कहता कितना है जी, एवरेज भार 18 किलो है, तो यानी कि अखीरले 6 मुंडिया का कुल भार कितना हो गया 108 किलो हो गया। ये पहले 9 अखीरले 6 यानी 15 मुंडिया का कुल भार हो गया 198 किलो हो गया। ठीक है, तो 15 मुंडिया का कुल भार 198 किलो हो गया साडे कोल। असीं 10वें मुंडे का भार कढ़ना है, तो यानी 16 के विचों 240 के विचों पहले 9 तो अखीरले 6 का कढ़ दो, तो जिहड़ा साडे कोल भार रह जूगा वो किहदा रह जूगा बच्चों 10वें मुंडे का भार रह जूगा, जो कि कितना है देखो 13 × 4 यानी कि 42 किलो रह जूगा। तो तुसीं ये कह सकते हो उस मुंडे का भार कितना जी, 10वें मुंडे का भार 42 किलो है। ठीक है जी, बहुत सौखा क्वेश्चन से, कोई ज़्यादा औखा क्वेश्चन नहीं सी। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो जी कहता एक रेल गड्डी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी पर तय करती है, तो उसकी स्पीड पता करनी है 12 किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, हुण स्पीड पता करनी है, स्पीड पता करने का फॉर्मूला होंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, यानी कि गति समझ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की पता करनी है, स्पीड कितनी है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है जी, टाइम कितना लाता 12 मिनट है। तो तुसीं देखो अगर ये किलोमीटर च मिनट है, इनू घंटिया कन्वर्ट करना पऊगा, तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। सो ये आ गया जी 5 थोड़ा ऊपर चला जाऊगा, तो कह देंगे 10 × 5, वो स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, इस तरीके भी कर सकते हो, या फिर तुसीं कह रहे हो 12 मिनटा के 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। आप किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे कितना करूँगा, तो 1 घंटे 60 मिनट होंगे ने, 60 मिनट यानी कि इसका 5 गुणा, तो 5 गुणा कितना कर दूंगा 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर 1 घंटे करूँगा, तो वो स्पीड कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं जी।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 5 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਆਊਗਾ, 5 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 4 ਤੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 1/2 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 1/2 1/2 1/2 ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8 ਦੂਣੀ 16, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਯਾਨੀ 15/16। ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 5 ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 200 ਮੀਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 18/5 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 15% ਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 15% ਦਾ, ਫਿਰ 30% ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 15% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ 85% ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, 30% ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹੇਗੀ 70 ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ 2 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੇਖੋ 5 ਦੂਣੀ 10, 17 5 85, 17 7 119/2, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 59.5% ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 59.5 ਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਖਰੀਦੋ 2 ਮੁਫਤ ਪਾਓ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ 2 ਫ੍ਰੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ अपॉन मार्केट प्राइस की हो गया दोनों का प्लस 3 ਤੇ 2 की हो गया 5 गुणा 100, यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल डिस्काउंट कितना आ गया ਤੁਹਾਡਾ 40% आ गया। ठीक है जी, तीजी देखते हैं ਵਿੱਚ तीजी ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 5 ਖਰੀਦੋ 3 ਮੁਫਤ ਪਾਓ, ਤਾਂ 3 ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦਾ ਗੁਣਾ 100, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 37.5% ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 59.5 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 59.5 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 49.5 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 49.5, ਫਿਰ 41.5 ਦਾ, तो डिस्काउंट किन्ने का होया 41.5 का होया, यानी 100 वाली चीज़ किन्ने दी रहेगी 41.5% की रहेगी। देखो यही चीज़ ना भी ये 100 के उपर पहला 15% रेट घटिया, फिर 30% रेट घटिया, यानी किन्ने दी रहेगी 59.5 की रहेगी। तो यानी कि 100 तो बाद 59.5 की रहेगी, तो रेट कितना घटिया बच्चे का 41.5 घटिया। ठीक है, यानी इसका डिस्काउंट कितना 41.5% का। हुण इत्थे डिस्काउंट मिले 41.5% का, इत्थे 40% का, इत्थे 37.5 का। तो सब तो वधिया डिस्काउंट किहड़ा पहली स्कीम दे विच है। तो यानी कि साडा आंसर की आ जाऊगा सिर्फ पहली स्कीम, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ जाऊगा। सब तो वधिया डिस्काउंट साडा किहड़ा थर्ड ऑप्शन दे विच। ठीक है, तो इत्थे ध्यान नाल देख लो, मेरे तो गलती हो गई सी भी इत्थे 59.5 नहीं आऊगा, आफ्टर डिस्काउंट 41.5 डिस्काउंट आऊगा। ठीक है जी, सो अगे चलते हैं जी। सो कहता अगे की है द वैल्यू ऑफ द 144 किलोमीटर पर आवर इन टर्म ऑफ मीटर पर सैकेंड, यानी साडे कोल स्पीड हैगी है 144 किलोमीटर पर आवर है, इनू मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करना है, तो उस लिए सानू किहदे नाल गुणा करना पऊगा 5/18 नाल। तो करांगे तो की आ गया 18 8 144, यानी साडी स्पीड कितनी आ गई 40 मीटर पर सैकेंड। ये आपां पढ़िया होया जी, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सैकेंड जाना है तो 5/18 नाल गुणा करना पैंदा। ठीक है ना, क्यों करना पैंदा है, क्योंकि 1 किलोमीटर दे विच 1000 मीटर हुंदे ने और 1 घंटे दे विच 3600 सैकेंड हुंदे ने। कट्टोगे तो तुहाडे कोल की आऊगा, कट के 5/18 ही आऊगा। ठीक है, ओके जी। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 100 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਵੇਚਦਾ ਕਿੰਨਾ, 960 ਗ੍ਰਾਮ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 96 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ 96 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9600 ਦਾ, ਯਾਨੀ 9600 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10000 ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 9600 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, 10000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਅਪੋਨ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 9600 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਣਾ 100। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 24 ਚੌਕਾ 96 ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, 100 ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਛਿੱਕਾ 24, 25 ਚੌਕਾ 100, ਯਾਨੀ 25 ਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 4 ਸਹੀ 1/6%। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, 4 ਸਹੀ 1/6%। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਤਾ 48 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਖਾ 56 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ 700 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁਜਾਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 48 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਖਾ 56 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ 48 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, मतलब 48 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ 700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 48 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਖਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 56 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਰੇਖਾ ਨੇ 700 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ 56 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, 56 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 700 ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 700 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 56, ਤਾਂ 48 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਰੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਟੂ 48 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 14 ਚੌਕ 56, 14 ਪੰਜੇ 70 ਤੇ 12 ਚੌਕੇ 48, ਯਾਨੀ 12 ਪੰਜੇ ਕਿੰਨਾ 600 ਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਰੇਖਾ 600 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ, 48 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 600 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 48 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਾਰੀ, 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 600 ਤੇ ਸੀ, ਉਹ 700 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਰੇਖਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਜਾਤਾ ਨਾਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਤਾ, 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 100 ਮੀਟਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 66% ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 66% ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ 66%, ਯਾਨੀ 66 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 34 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 35% ਵੱਧ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 135। ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 50% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 66 ਸੀ ਤਾਂ 66 ਦਾ 50% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, 66 ਦਾ ਜੇ 50% ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 33 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 99 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 135 ਚੋਂ 99 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੀ, 36 ਰੁਪਏ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, 34 ਤੋਂ 36 ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ 2 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਪੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 34, ਤਾਂ 2 34 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 17, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 17 5 85, ਇਹ 5.88% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, 5.88% ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, 66% ਖਰਚਾ, ਯਾਨੀ 66 ਰੁਪਏ ਖਰਚਤਾ, 34 ਰੁਪਏ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਫਿਰ 35% ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 135, ਖਰਚਾ 50% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 33 ਵੱਧ ਗਿਆ, 99 ਹੋ ਗਿਆ।
135 ਚੋਂ 99 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 36 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਿੰਗ? 2 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 34। then answer ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ABC 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਖਿਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਨ। A ਨੇ B ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਤੇ B ਨੇ C ਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ABC ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ABC ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੇਸ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। A ਨੇ B ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ, B ਨੇ C ਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ A C ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸੋਚੋ, ABC ਹੈ। A ਨੇ B ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ A ਜਦੋਂ 200 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ B ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ A ਨੇ 200 ਕੀਤਾ, B ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? 100 ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ A 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। B ਨੇ C ਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। B ਨੇ C ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਰਾਇਆ? 50 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ B 200 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ C ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 150 ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ B ਨੇ C ਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ABC ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ A ਨੇ ਕੀਤਾ 200 ਤਾਂ B ਨੇ ਕੀਤਾ 100, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ B 100 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 200। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ B 200 ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ C ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? 150। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ A 200 ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ B ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ? 100। ਅਗਰ ਜਦੋਂ B 200 ਕਰਦਾ ਤਾਂ C ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ? 150। ਅਗਰ B 100 ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ A ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ? C ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ? 75 ਕਰੂਗਾ, ਹਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ C ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੂਗਾ? 75 ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ A ਜਦੋਂ 200 ਕਰਦਾ ਤਾਂ B 100 ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ A 200 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ B ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸੀ? 100 ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ B 200 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ C ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? 150 ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 200 ਤੇ 150 ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ B 100 ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ C ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਧ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਯਾਨੀ C ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? 75 ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ A 200 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, C ਸਿਰਫ 75 ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ A C ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੂਗਾ? 125 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੂਗਾ? 125 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? C ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ D ਆਊਗਾ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ 125 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੁੱਟੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਰੋਡ ਸਿਰਫ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੀ, ਸਿਰਫ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਮਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? 95 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ 95 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ, ਯਾਨੀ 9500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਲਿਆਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 100 ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ? 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? 9500 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ 595 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 19। 5 ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ 100 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 100/19 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਸਹੀ 5/19%। ਸੋ ਇੰਨੇ % ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ B ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? B ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਹੀ 5/19% ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ 0.2 ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.02 ਹੈ, 0.33 ਹੈ, 0.44 ਹੈ, 0.55 ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 0.1 ਇੰਟੂ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0.1 ਇੰਟੂ 0.33 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.1 ਇੰਟੂ 0.444 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.1 ਇੰਟੂ
0.5555 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪੋਨ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0.33 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.444 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.555 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ 0.1 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। 0.1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.033 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.0444 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0.5555 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪੋਨ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਇਹੀ ਹੈ 0.02 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.033 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.0444 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 0.0555 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ 0.01 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਸਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ 55.25 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ सो ये क्वेश्चन है। सो सानू की करना पऊगा 55.25 का स्केयर करना पऊगा। सो 55.25 का स्केयर करो, देखो कितना होगा, तो ये हो जाऊगा थोड़े को, तुसी कर लियो साइड पे 30.530045 आऊगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 637 ਮਾਈਨਸ 5525, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2115 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2145 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ 2145 ਆਂਦਾ ਜਾਂ 2415 ਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। तो इस क्वेश्चन का देखो की आंसर आऊगा, तो मेरे ख्याल में 2415 आऊगा, ठीक है। तो गलत हो गया, आंसर 2415 आऊगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कर सकते, इस जस्ट कैलकुलेशन ही है, क्योंकि बाहर ही नेड़े नेड़े ऑप्शंस ने, तुम कर सकते हो, ठीक है। नहीं बाहर ईजी करना है तो तुम कर लो 55 का स्केयर कर लो। 55 का स्केयर देखो की होंगे, 55 का स्केयर अगर कढ़न की गल करिए तो की होगा 5 5 25, 6 5 30 30 25, इधरों 637 अगर तुम माइनस करोगे तो मोटा मोटा थोड़ा आंसर पता लग जाऊगा। 15 7 कढ़े 8, इधर कितना रह गया बच्चे अपने को 11 जो 3 कढ़े 4, इधर की रह गई 30 2400 के नेड़े तेड़े आंसर आऊगा। तो 2400 के नेड़े तेड़े सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2415। अगर एग्जैक्ट नहीं कढ़ना तो मोटा मोटा कढ़ सकते हो 55 का स्केयर 30 25, तो विचों 637 माइनस कर दो, ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं जी। देखो जदों किसी नंबर के उपर बार लग्या होंदा, सो बार हटा के असीं की ला लेंदे हुंदे, नीचे 9 ला लेंदे हुंदे, यानी कि दोबारा देखो जो इहदे नूं बार हटावांगे तो नीचे की ला जाऊगा 9, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 9, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 9, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 9। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 4 6 6 5 11 11 7 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 18। ਸੋ 18/9 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ 2 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਸ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਪੁਲ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਪੁਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 108 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲ ਤੇ, 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ, यानी 4 घंटे जो बस कितना चलूगी 432 किलोमीटर चलूगी। तो यानी कि उस पुल की लंबाई कितनी होगी 432 किलोमीटर होगी। आई थिंक क्लियर है जी। उस पुल की लंबाई कितनी होगी 432 किलोमीटर। सौखा सी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा औखा नहीं सी। तो अगे चलते हैं जी। कहता 80 किलोमीटर की औसत रफ्तार नाल चलण वाली रेल गड्डी 12.5 घंटिया एक निश्चित दूरी तय करती है। जेकर रेल गड्डी की औसत रफ्तार 100 किलोमीटर तक वधाई जाए तो रेल गड्डी नूं कितनी दूरी, उस दूरी को पूरा करने कितना समा लगेगा। उन्हें कहा भी अगर एक रेल गड्डी 80 किलोमीटर पर की रफ्तार नाल जाती है तो 12.5 घंटे पहुँच जाती है, यानी कि फिर डिस्टेंस कितना हो गया जी। आप देखिए 8 5 40, ठीक है जी, 8 दूनी 16 4 कितना हो गया 20, 8 1 8 2 10, यानी कि वो जी रेल गड्डी है 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है जी। ਹੁਣ अगर उसकी स्पीड 100 कर दी तो 100 की स्पीड में 1000 किलोमीटर कितने घंटे करूगी बच्चों, तो 10 घंटे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 10 घंटे आऊगा। क्लीयर है जी बच्चों।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ क्वेश्चन सारे क्वेश्चन। ਸੋ ਅਗਲਾ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 9.102 इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, 9.017 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ y ਦੀ ਪਾਵਰ z ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.102 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ y ਕਿੰਨਾ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 0.17 ਬਰਾਬਰ z, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਕਰਨਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0.4 204 ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਦੀ ਪਾਵਰ 0.17 z ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.17 z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 0.204 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। तो z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ ਆਇਆ 0.204 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0.17, ਉੱਪਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਹੇਠਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕੱਟਾਂਗੇ 17 ਏਕਮ 17 17 ਦੂਣੀ 34 ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1.2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 1.2 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 0.102 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 0.17 ਦੀ ਪਾਵਰ z ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0.204, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0.17 z ਹੋ ਗਿਆ, 0.17 z बराबर है 0.204, इन सॉल्व करांगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं जी। सो अगला क्वेश्चन है, कहता एक व्यक्ति 5 मिनटों में 800 मीटर की लंबी सड़क पार करता है तो उसकी रफ्तार यानी स्पीड कितनी है। देखो स्पीड पता करनी है, डिस्टेंस कवर करता है वो 800 मीटर तो टाइम कितना वो 5 मिनट, 5 मिनट यानी कि 1 मिनट के 60 सैकेंड होंगे ने तो 5 कितने होंगे इन्ने, ठीक है जी। ये मीटर हो गया, सैकेंड हो गया। सॉल्व करांगे, 0 ਨਾਲ 0 गया, ये कट गया 5 एकम 5 तो कितना बच गया अपने को 30, 5 6 30 तो 16/6 यानी कट के कितना आ गया 8/3 मीटर पर सैकेंड। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀटर पर आवर कन्वर्ट करना है बच्चे, तो किहदे नाल गुणा करना पऊगा 18/5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पऊगा, तो थोड़ी स्पीड किलोमीटर पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगी। ਹੁਣ सॉल्व करांगे, ये कट गया 3 6 18 तो 8 6 का कितना आ गया 48/5 आ गया। तो सॉल्व करांगे तो की आया 5 9 45 5 6 30 यानी उसकी स्पीड 9.6 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड 9.6 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है जी। हुण अगे चलते हैं जी। एक क्वेश्चन है जी, कहता एक व्यक्ति 20 किलोमीटर रफ्तार नाल दौड़ता है, 800 मीटर दूरी तय करने लिए कितना समा लगाएगा, ठीक है। ठीक है जी, देखो जी टाइम कढ़ना है, टाइम हुंदा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो 800 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है। ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तेन चेंज करांगे मीटर पर सैकेंड के बच्चों, थोड़ा 18 ऊपर चला जाऊगा, 800 × 18 ऊपर आ गया, हेठा कितना आ जाऊगा 20 × 5, सो ये कट गया जी। सो ये आ गया थोड़े को 2 ਨਾਲ 18 कट गया जी, ये कट गया थोड़े को 16, 16 ਨਾਲ कितना हो गया 144 सैकेंड लगेंगे। पर मिनट बनाने ने तो मिनट बनाने लिए सानू पता है जी 144 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड करांगे, 60 दूनी 120, 2 मिनट तो लग गए, बाकी कितने बच गए 24/60, जिन्हें सॉल्व करांगे 12 दूनी 24, 12 5 60, यानी 2 सही 2/5 मिनट लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है 2 सही 2/5 ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। उम्मीद करना बच्चों ये सारे क्वेश्चन थोड़ा समझ आए होंगे, एक बार जरूर करके देखियो, ठीक है। कुछ भी एक्सट्रा तुसीं पुछना हो तो मेरा हेठ लिखे नंबर है बच्चे 98 148 94 729, इस नंबर पर तुसीं कॉल कर सकते हो। कोई भी एक्सट्रा इंक्वायरी पता करनी हो, साडी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस बारे कुछ भी तुहाडी क्वेरी हो तो तुसीं इस नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हो। कोई सुझाव देना चाहते हो, कुछ टॉपिक बारे तुसीं करना चाहते हो तो वह भी तुसीं कमेंट बॉक्स के जरूर लिखो। थैंक यू सो मच गाइस।